انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم خطے میں ہونے والی دو اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی بحالی اور پہلی کمرشل فلائٹ کی UAE آمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کی بحالی پر کام جاری ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے پہلی شیڈول پرواز پیر کے روز ہوئی۔ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، انقلاب ٹی وی کی طرف سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ کی جانب سے فلائٹس کے آن لائن شیڈول میں اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے پہلی پرواز کی روانگی پیر کے روز ہوئی تھی، جس میں ایک اعلیٰ وفد موجود تھا۔ اس وقت میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی ٹیمیں موجود تھیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان پہلی کمرشل فلائٹ میں ابوظہبی پہنچے تھے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے ابوظہبی کے درمیان یہ فلائٹ ایک اسرائیل وفد کو لے کر روانہ ہوئی، جس میں امریکی حکام بھی شامل تھے۔ امریکہ سے خاص طور پر وہ لوگ آئے ہیں جو ٹرمپ کے من پسند ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کشنز، قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن، مشرق وسطی کے سفیر ایوی برکووٹس اور ایران کے لیے سفیر برین ہوک امریکی وفد میں شامل تھے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ لوگ یہودی لابی کے بہت قریب ہیں۔ اس میں اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم بھی شامل تھے، جو معاہدے پر سائن کرنے کے لیے تل ابیب حکومت کے نمائندے تھے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے فلسطین کے مسلمانوں سے غداری کا یقینی فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے وقت میں یہودی وفد نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے امن پر گفت و شنید کا وقت ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ان مظلوم فلسطینیوں کے متعلق کیا بات چیت کریں گے۔ یہودی وفد کچھ دیر کے لیے اپنے تعلقات بحال کرے گا اور پھر وہی فلسطینیوں کو نکال کر یہودی آباد کر دے گا۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر بھی بتاتے چلیں کہ امریکی وائٹ ہاؤس کے سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشنز نے متحدہ عرب امارات پہنچنے پر یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد جاری رکھے گا، یعنی کہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ سکون سے مسلمانوں کا قتل عام کر سکیں۔ عرب دنیا کے اس اہم ترین ملک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں یہ گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے کے دوران پہلا ایسا معاہدہ ہے جس پر 13 اگست کو دستخط ہوئے تھے، جس کی زیادہ تر وجہ ایران کا سیلف میڈ خوف ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے وفد کی قیادت قومی سلامتی کی مشیر میرن بین شبت کر رہے ہیں، جو مختلف وزارتوں کے سربراہ بھی تھے۔ اسرائیل کی وزارت خزانہ کے ترجمان نے ابوظہبی میں پہنچنے کے بعد العربیہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 روزہ دورے کے دوران اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معیشت، سائنس، تجارت اور ثقافتی تعاون پر بات چیت ہوگی، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ دراصل ایران کے خوف سے عرب ممالک اب نہ صرف اسلحہ اور ٹیکنالوجی اسرائیل سے درآمد کریں گے، بلکہ اسرائیل کی فوج اور پالیسی کے تحت اپنے ہی مسلمان ممالک کو سبق سکھایا جائے گا۔ دوسری طرف امریکی وفد میں شامل جیرڈ کشنز نے فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ انہیں ماضی میں قید نہیں رہنا چاہیے، جس کا صاف مطلب تھا کہ جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، جو اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ اس کا ہے۔ اب 2 ریاستی حل کو بھی بھول جاؤ، اب صرف اسرائیل کی غلامی کو قبول کر لو، کیونکہ اب تو آپ کے اپنے مسلمان ممالک بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، وہ یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستانی فورن منسٹری اور دیگر اداروں نے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز امپروو کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ملا برادر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں پاکستان اور طالبان کے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت شروع ہوئی ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جلد مذاکرات شروع ہونے کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ خبر بھی بتاتے چلیں کہ لاسٹ ویک پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ حکام نے اسلام آباد اور کابل میں مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے کابل میں ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ناظرین، اس اجلاس کے اثرات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس اجلاس میں کیا خاص پیش رفت ہوئی ہے۔
नाजरीन, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडरिटी फ्रेमवर्क के तहत गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने की थी, जबकि अफगान वफ्द की क़ियादत अफगान नायब वज़ीर खारजा मीर अवैस नाब ने की। इजलास से कबल पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने वफ्द के हमरा अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर खारजा हनीफ अतमर से भी मुलाकात की है। इस्लामाबाद और काबुल ने बैनुल इदारती रवाबित के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडरिटी का फ्रेमवर्क मई 2018 में तैयार किया था, जिसका मकसद दो तरफा ताउन को फरोग देना था। इसी तरह सियासी, सिफारती, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक्तिसादी तरक्की से मुतालिक मामलात के हल के लिए 5 फ्रेमवर्क तश्कील दिए गए थे। इस फ्रेमवर्क का पहला जायजा इजलास 10 जून 2019 को इस्लामाबाद में हुआ था। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इजलास से पहले एक बयान में कहा था कि काबुल में होने वाले इजलास में गुज़िश्ता साल जून में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त की जा सके। नाजरीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस मुश्तरका मैकेनिज्म के प्लेटफॉर्म को मौसर बनाकर अमन, इस्तेकाम, खुशहाली और तरक्की की मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला हुकाम का इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगान अमन अमल की कोशिशें तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ हाल ही में पाकिस्तान की सरहद पर होने वाले फायरिंग के मुबैना वाक़ियात से इस्लामाबाद और काबुल में बज़ाहिर एक तवील वक्फे के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका फ्रेमवर्क के इजलास का मुनक्किद होना ही अहम पेशरफ्त है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द अमन अमल शुरू किया जा सके। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन को यकजहती का फ्रेमवर्क कायम हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन इस फ्रेमवर्क का इससे कबल सिर्फ एक इजलास मुनक्किद हो सका है, जिसकी वजह एतमाद का फुकदान है। लेकिन अब चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अमन कायम किया जाए, क्योंकि चाइना अपना तिजारती रास्ता महफूज बनाना चाहता है और चाइना पाकिस्तान के करीब भी है, जबकि चाइना की अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं, जबकि अमेरिका की अपनी हुकूमत इस वक्त माशी और सियासी लिहाज से कमजोर हो चुकी है और वो मजीद अपनी फौज को अफगानिस्तान में नहीं रखती। अब होगा ये कि अगर अमेरिका ऐसे ही भाग जाए तो अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी और सवालात अमेरिका की 20 साल कोशिशों पर होंगे, क्योंकि अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में रहा है और अमन कायम ना कर सका। नाजरीन, इस अमन अमल में पाकिस्तान बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद मुहाजिरीन की भी है और तिजारत का रास्ता भी पाकिस्तान से जाता है। इसलिए पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान कई मामलात पर किटियान और मुआहदे मौजूद हैं, जिनमें महाजरीन, सरहदी अमूर, बाहिमी तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड समेत दीगर मामलात हैं। इस मुलाकात और इजलास में ये सब मौजू ज़ेर बहस लाने पर इत्तेफाक किया गया था। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान अगरचे ताहाल काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हो सकी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक्शन प्लान के फ्रेमवर्क के इजलास का इनेकाद ही इस बात को जाहिर करता है कि इस्लामाबाद और काबुल दोनों बाहिमी ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के बाहिमी मामलात बशमूल तिजारत, सरहद की सिक्योरिटी और अस्करियत पसंदी की मुश्तरका चैलेंज से निमटना अगरचे ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कोशिश अफगान अमन अमल के आगे बढ़ाने पर मरकूज है। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने काबुल में अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा हनीफ अतमर से मुलाकात में 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बाढ़ नस्ब की जा रही है। इस मामले पर इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान इख्तिलाफात सामने आते रहे हैं। अफगानिस्तान इस बाढ़ को सरहद की हद तस्लीम नहीं करता, जिस वजह से बाज़ औक़ात दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें भी होती रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब जरूरी है। ताहम अफगानिस्तान की तरफ से सरहद को हल तलब मामला करार देते हुए इन इक़दामात पर एतराज़ किया जाता रहा है, जिसे पाकिस्तान मुस्तरद करता आ रहा है। नाजरीन, अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आते हैं तो इससे खित्ते में अमन कायम होगा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की तिजारत आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब चाइना की वजह से तीनों ममालिक का मुस्तकबिल जुड़ जाएगा। लिहाजा मुस्तकबिल में भारत खित्ते में तन्हा हो जाएगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।